इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपो नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के तिम्मापुरी सर्कल पर माड़ीवाला समाज हिंदू जागृति सेना और कई संगठनों की जानिब से पिछले दिनों हुए माड़ीवाला समाज के नौजवान अर्जुनप्पा माड़ीवाला, जो सेड़म तालुके का रहने वाला है, उसको कुछ मुस्लिम नौजवानों ने अगवा करके पैसों का मुतालिबा करते हुए हागरा क्रॉस पर मौजूद घर में नंगा करके कैद करके उसको अजियतें दी गई हैं। उस नौजवान को आजुए खास पर करंट लगाने का भी इल्जाम है। इस वाक़ये को लेकर हिंदू संगठनों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन खातियों को जिहादी कहते हुए सख्त से सख्त सजा देने की गुजारिश करते हुए रियासती गवर्नर को याददाश्त पेश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मैं सारा ये देख के मेरे को तकलीफ हुआ। आज इसमें खून सबका एक है और ये करना नहीं है।
और इस्लाम का नाम खराब होता है, अच्छी बात नहीं है। देखो इस्लाम में क्या है, रोजी रोटी अपना कमा के खाना है, ऐसा दरोड़े रौड़ी जाम करके किसको भी फंसाना ये सब करना नहीं है, इस्लाम में नहीं है। हमारा इस्लाम का नाम ऐसे लोग जो खराब करते हैं इनको शिक्षा होना जरूरी है क्या। और इनके जो माँ बाप जो करते हैं, माँ बाप का नाम भी खराब होते हैं। ये जो सारी ये लोग जो करते हैं, ये लोग को मैं सिद्धरामैया साहब को भी यही बोलना चाह रही हूँ और हर सरकार को भी यही बोलना चाह रही हूँ, ऐसे लोग को सजा, कठिन सजा इनको देना जरूरी है। और क्या है, जो रेप जहाँ होता रहता उनको ये शिक्षा भी नहीं दिए, ऐसा शिक्षा भी नहीं दिए। जो उनका यावर जो होता रहता, कुछ होता तो कुछ ऐसा झगड़ा करे बोल के ऐसा सुनते, तो ये बात करना जरूरी नहीं था मेरे को, आना भी जरूरी नहीं था मेरे को। आज अपने भी खून के भी बच्चे लोग हैं, दूसरे खून के भी बच्चे लोग हैं, आज सब भी खून एक है। तो वो समाज की वजह से क्या है मालूम है क्या, पूरी पब्लिक में क्या है भेदभाव झगड़ा आता और सब डाल के देते हैं लोग ऐसा करके, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस्लाम का नाम भी खराब होता और क्या दूसरे क्या नजरों में क्या होता बोले तो क्या भाई ये लोग रात को नहीं खाते, दरोड़े करके खाते क्या बोल के दुनिया को सारी पब्लिक को ये लोग बता देते। ये लोग कैसा कैसा मूझ के जाता बोल के समझते हैं, कभी मूझता नहीं है। देखिए ये एक गाड़ी का पेपर हो गया, 20 लाख को कुछ पेपर हुआ बोल के बोलते हैं, और वो गाड़ी सेडम सी क्या है, मेरे को ड्राइविंग नहीं आता तुम ला के छोड़ो बोल को क्या है, सामने को पार्टी को ये लोग बोलते हैं, वो लोग क्या है नहीं आता बोल के समझ को जानबूझ को क्या है ला के क्या है उन्हें छोड़ के गए, छोड़ के जाते टाइम में क्या है लोग को पैसा भी नहीं देना, गाड़ी भी नहीं देना बोल के क्या है इनको टॉर्चर करे। वो लोग उनके आंख पे का कपड़े निकाल को टॉर्चर किए, अरे एक जानवर को नहीं देते ऐसा शार्ट देते। एक इंसान का एक नाजुक जगह रहता, एक नाजुक जगह के लोग ऐसा करते, अगर उनके जगह किनको करे तो कैसा होता बोलो देखेंगे। ನಾನು ಸಿ ನಂಜಪ್ಪ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು। ಈ ದಿವಸ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಏನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಈ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೂ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಸಮೇತ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಆಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಮಡಿವಾಳರು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮೈನ್ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು। ಕೊಡ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭದ್ರತೆ ಏನು ನೀವು ಕೊಡ್ದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಂತೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಮಾಡದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಾತಿಮಾ ಅಂತೆ। ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು। ಅವರು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ರೇಫ್ ಆಗ್ತಾವಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿವೆ, ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ಇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಇಂಥಪ್ಪರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೋ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಥರ ಬೇಡ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟೀರ್ ಬಸಿದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಬಯಸ್ತೇವೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ದರೋಡೆ ರೌಡಿ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ। ಇದು ಟೈಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ತಿ ತುಳಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ ನಡೆದ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಬರೀ
ಟಿವಿದಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ತವರೂರಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಏನು ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಏನು ಅರ್ಜುನಪ್ಪ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿದ್ರು, ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕರೆಸಿ ಏನು 10-12 ಜನ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅದರಲ್ಲಿ A1 ಆರೋಪಿ ಆದಂತ ಏನು ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ರಮೇಶ್ ಹೊಸಮನಿ, ಏನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಬಲಗೈ ಬಂಟ, ಈತನ ಕೈವಾಡದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಜುನಪ್ಪನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕರೆಸಿ ಏನು ಹಾಗರೆ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವಕೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕೀಲ ಏನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುರ್ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕರೆಸಿ ಅವರನ್ನ ಥಳಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲೇ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್, ಅವ್ರ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿ ಏನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಈ ಪ್ರಕರಣ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ, ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವು ಏನ 12 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ 6 ಜನರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಅವ್ರು ಏನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಏನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಾಗರಿಕರ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾವ. ಇಂಥ ಯುವಕರು ನಮ್ಮಂತ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅವರನ್ನ ತಳಸೋದು, ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗ್ಯಾವ. ಅದು ಏನೀಗ ಆರೋಪಿಗಳ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ಯಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಬೇಕಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ಜೂಜಾಟ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಪ್ತ ವಸೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆದವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬರೀ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾಚಿಕೆ ವಿಷಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ನಡೀತಾರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೂಜ ನಡೆಸ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಹಾಸ್ಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಿಳೆಯರು ಕರ್ಕೊಂಡು ದಂಧ ಮಾಡ್ಸತ್ತಾರ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಮೊದಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ತಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।